Say, driver, stop the car. Yeah, right here. That's right. Right, thanks. Wow. Now look at that. Beautiful. Scenery, man. This is scenery. Enchanting. Simply lovely. Yeah. Guide! I am guide. 18 beautiful places are here. Crockett's Walk, Pillar Rock, the rest is for What's that? Happy New Year, Saipe. Same to you. Say, which is the best hotel in Kodaikanal? Carlton. Thanks, yeah. Saipe, you want guide? No, thanks. Beautiful spots, rock pillar, golf club. I don't want. I am not a fraud. I am an authorized guide, you see. Now look here, I said I don't want. Please, just go. Please, Go. wonderful places, sightseeing. Don't go. Saip. ആരടാ ഈ പറട്ട സായിപ്പ തൊലി വെളുത്തവനല്ല സായിപ്പാവൂ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശത്ത് വന്നിട്ട് ഗൈഡിനെ വേണ്ടെന്ന് പിന്നെ അവനൊക്കെ എന്ത് പുല്ലിനാ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത് ബ്ലഡി ഫൂൾസ് I am an authorized guide. എരുപ്പാൽ അടിപ്പ സമझ गया Saipe, எப்படி இருக்கு my riding? Fine. Just fine. This horse is very famous in Kodaikanal. Yeah. Can you ride? Yeah. Oh, yes. എന്നാ കേറിക്കോ. Come. Oh, thanks. Right. പതുക്കെ. പിടിച്ചിരുന്നോണം. Strong catch. What's that? Catch. Oh, Strong. right. Yeah. താഴെ വീണാലുണ്ടല്ലോ വിയറ്റ്നാം യുദ്ധം കഴിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും മുഖം. What? Nothing. Going? Oh, slowly going. Slowly Yes. going. Okay. Catch strong. Yeah. Mm-hmm. How is the horse? See, that's a nice horse you've got. Fast horse. Oh, that's fine. This horse is mine. That's just great. Oh, yes. I am the Jackie. Yes. Oh, yeah. Yes. Look that. That is the microwave. No, that's the TV tower. TV tower. Oh. Yes. That is the TV tower of Kodaikanal. ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ. Oh, yes. Say, this is a nice place. Yes. This is Cockers Walk. Complete Cockers Walk. What? ഇയാളെ ഇതെങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നത്? See, what are you saying? Nothing. Look, that's straight, long. That is Madura Meenakshi Koil. Oh. There. Oh, Meenakshi. Yes. Yes. I remember. എന്തോന്ന്? You know, 1 year back, somebody introduced me to a smart Meenakshi at Cochin Island. She was very nice. കഴിവറ മോനെ മീനാക്ഷി എന്ന് വിചാരിച്ച പെണ്ണാണെന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ? Not that Cochin Meenakshi. Oh. This is this god, lady god. Oh, goddess. Yes, I understand. Yes. അതല്ലേ? Yeah. Night coming, full lights. Come. Yes, of course. மல்லி கனகாம்பரம் பூவே அம்மா உங்களுக்கு பூ வேணுமா? வேண்டாம். அம்மா உங்களுக்குமா? வேண்டாமா. கனா அது பாரு. അണ്ണാ ഇന്ന് അണ്ണന് നല്ല കോളൊത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇന്ന് നിനക്ക് കച്ചവടം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലേ? പൂക്കൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ഇന്ന് കാലയിലെ ആരെയെ കണിയണ്ടേന്ന് അറിയില്ല. നീ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോ എന്നെയല്ലേ കണ്ടത്? ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരി അണ്ണാ. അണ്ണനെ കണിയണ്ട നല്ല കച്ചവടം ഉണ്ടാവും. നീ പോ. മല്ലി കനകാമ്പരം പൂവേ മല്ലി കനകാമ്പരം. സായ് സായിപ്പേ. Yes? Why look? Why? Say, guide, can I get her? സായിപ്പേ മനസ്സിലെ പൂതിയുള്ളല്ലോ. അടിച്ചെന്റെ പരിപ്പേ എടുക്കും. What? വാട്ടല്ല തലക്കിട്ട് നൊട്ട് കിട്ടും. What? Don't ask like that. My sister. Okay. No getting. Yeah. Don't ask like that. I'm Okay. sorry. ഇയാളെ കൊണ്ടുവരുന്ന എനിക്കിട്ട് അടി കിട്ടുമല്ലോ. സായിപ്പേ പോവാം. Yeah, let's go.
യെസ് റെഡി സ്മൈൽ താങ്ക് യു ഫോട്ടോ എപ്പോ കിട്ടും? നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് ചുറ്റിക്കണ്ടിട്ട് വരും. ഞാൻ 1 മണിക്കൂറിനകം ഫോട്ടോ തരാം. ഫോട്ടോയ്ക്ക് 10 രൂപ, അഡ്വാൻസ് 5 രൂപ. താങ്ക്സ്. അണ്ണാ 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 സാഹിബിന്റെ പടം നിർത്തോടും ചോദിക്കണ്ട. ഇന്ന് എനക്കൊന്നും ഒത്തില്ലടാ. മോശമാ. സായിപ്പേ, he's asking to photo you. Oh no, I don't want അതല്ല സായിപ്പേ, we both take a photo. എവരുടെ സായിപ്പിന് എന്നെ കാണാം, എനിക്ക് സായിപ്പിനെ കാണാം. You see me, I see you. Please, please. All right. Smile. ഹലോ സാഹിബേ, സ്മൈൽ. Smile. Cheese. Thank you. അണ്ണാ പൈസ കുറച്ച് കൂടുതൽ. One photo 20 rupees. 20. How much? 20 rupees photo. No, 10 rupees. No, 20 rupees. No, 10 rupees. Okay. ഞാൻ പല സായിപ്പന്മാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പിശുക്ക സായിപ്പിനെ. Yeah, what? Poor man, this man. Oh. താങ്ക് യു സാഹിബേ, താങ്ക് യു. 1 hour coming, photo getting. Okay. Oh, yes. മോനെ ജിമ്മി, നിനക്കിന്ന് സവാരി ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേടാ, പാവം. ഇങ്ങ എത്തിയ എപ്പടി ഇരിക്ക് സാഹിബേ കുതിര സവാരി? What's he saying? He's asking how riding. Oh yes, fine. Come Ah, on. ah. Down. നിനക്ക് റെസ്റ്റ്, മാറി നിക്ക്. എടാ മോനെ രാജു, രാവിലെ കൊണ്ടുപോയ കുതിരയാ. സാഹിബിനോട് നല്ല പൈസ വാങ്ങിച്ചു തരണം. ഏറ്റുവാ കുറച്ച് കൂട്ടി പറ. സായിപ്പ റുപ്പീസ് കൊടു. How much rupees? അമ്മ ഇയാളോട് ഇരട്ടി പറഞ്ഞാലേ പകുതി കിട്ടും. എന്നാ 400 പറ. 400. 200. No. 400. 200. 200. ഹലോ, What do you want? കഴിവറുടെ മോനെ, പാവം പറ. യു റിമെമ്പർ മീ? സാഹിബേ, താൻ മറ്റടത്തെ പണിയാണല്ലോ കാണിച്ചത്. മോർണിംഗ് ഐ കോൾഡ് യു നോ കം. ഞാൻ തന്നോട് കെഞ്ചി ചോദിച്ചില്ലടോ സാഹിബേ. Now you come. ജോസഫേട്ടാ. സാഹിബേ, he is unauthorized guide. I am authorized. See, proof. Tourism Development Corporation. I am. What's he talking about? He's drinking alcoholic. Don't go with him. Suicide point he'll push. ജോസഫേട്ടാ, ഞാൻ ഇങ്ങ് വാടാ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക്. he's drinking alcoholic. Don't go with him. Come. പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കണം. പിടിപ്പിക്കാം. എടാ എന്തോ ഒരു കുടിയാടാ ജോസഫ് ഇത്. എടോ കുതിരപ്പൊണ്ണയ്യ, ഞാൻ കുടിച്ചെന്നേരി തനിക്കെന്താ? തന്റെ മറ്റവനുണ്ടല്ലോ, ആ അൺഓതറൈസ്ഡ്, അവനെ സൂക്ഷിക്കണം. ഈ അൺഓതറൈസ്ഡിനെ എല്ലാം വീട്ടിൽ കെട്ടി താമസിപ്പിച്ച തന്റെ മോളും അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയി പോകും. എടാ മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം. അവനെന്റെ മോനാ, നിനക്കറിയാവോ? മോൻ, പണ്ട് തനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് മറക്കരുത്. കുടിയടാ, കുടിച്ചോടാ. അപ്പാ, രാജുണ്ണൻ വന്നില്ലല്ലോ. അവന് ഏതാവത് കോള് കിട്ടിയിരിക്കും മോളെ, അതാണ് വരാത്തത്. എന്നാ അപ്പം വാ, നമുക്ക് വല്ലതും കഴിക്കാം. മോള് എന്ന് കഴിച്ചോ? അപ്പന് വല്ലാത്ത ഒരു നീര് വീഴ്ച. എനിക്കറിയാം, പട്ട കഴിക്കണായിരിക്കും. ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അപ്പനിത് കഴിക്കാതിരുന്നൂടെ? കാലയിലെ മുതൽ മഞ്ഞും വെയിലും കൊണ്ട് സവാരിക്കാരോടൊപ്പമുള്ള ഓട്ടത്തിന്റെ ഒരു ക്ഷീണം അത് മോക്കറിയില്ല. സ്വല്പം പട്ട അകത്തി എന്നില്ലെങ്കിൽ നേരം വെളുക്കുമ്പോ അപ്പന് എണീക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മോളെ. എന്നെപ്പോലെ വേല ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാ മോളെ അവൻ. ജിമ്മി, മാമോ, മാമ
മാവൻ നല്ല കണ്ടീഷനിലാണല്ലോ. നീ ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു മോനെ? എന്നാ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റില് ഒരു പെണ്ണ് ചാടി ചത്തു. എടാ, ഈ പിഴച്ച പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ മരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലണം. அறுமுகம் அறுமுகம் இதோ வந்துட்டேங்க. வணக்கம் சார். வணக்கம்மா. எப்படி சௌக்கியமா? நல்லா இருக்கு. டிக்கில இருந்து லெகை எல்லாம் எடுத்து உள்ள வை. ஓ. ഹായ്. മോളെ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ? ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഫാന്റാസ്റ്റിക്. മോളെ ജനൽ തുറക്കണ്ട, തണുപ്പ് കയറും. എനിക്കിവിടെ ഒരു തണുപ്പും തോന്നുന്നില്ല. നീ ഇപ്പൊ വന്ന് കേറിയല്ലേ ഉള്ളൂ, കൊറേ കഴിയിട്ടിരുന്ന് വിറയ്ക്കുന്ന കാണാം. പിന്നെ എനിക്ക് വല്ലാതെ വിശക്കുന്നു. ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിപ്പിക്കാം. തൽക്കാലം നീ ആ ബിസ്ക്കറ്റോ അവലൂസ് പൊടിയോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കഴിക്ക്. വിശന്നാ പിന്നെ പെണ്ണ് മനുഷ്യരെ നിലത്ത് നിർത്തൂല. പത്മം, ആ സ്വാമിയുടെ നമ്പർ എത്ര? 344. குட் மார்னிங் ஹோட்டல் ஜெய். மேனோ சாரா? வெரி வெரி குட் மார்னிங். எப்போ வந்தது? குடும்பம் இருக்கா? வெரி குட் வெரி குட். ஒரு மாசமா? சரி சரி, நான் அங்க வந்து കാണാം. ഓക്കെ. ഇത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ചിക്കൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടില്ലേ, ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്ന് തണുത്ത് തണുത്ത് അസ്ഥി കഷ്ണം പോലെ ഇരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഫ്രഷ് ചിക്കൻ ഒന്നും ഇവിടെ കിട്ടില്ല മോളെ. ആ, അസ്ഥിയെങ്കി അസ്ഥി, എന്ത് ചെയ്യാന്. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരിബഡി. ആ സ്വാമിയോ? വരണം വരണം. താങ്ക് യു. സാപ്പാടെല്ലാം നേരത്തെ തുടങ്ങിയാച്ചോ സാർ? വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് വന്നതല്ലേ, വല്ലാതെ ടയർഡായി. നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടക്കാമെന്ന് കരുതി. ഇരിക്കിരിക്കെ. ആ സ്വാമി, ഇതാണ് എന്റെ ശ്രീമതി. നമസ്കാരം. മേനോ സാർ എപ്പോഴും ചൊല്ലാറുണ്ട്, ഐ എം നാരായണസ്വാമി. കണ്ടതിൽ ரொம்ப സന്തോഷം. ആരോഗ്യം എപ്പടി ഇருக்கு? ഹൗ യു സർ? അസുഖമെല്ലാം ഭേദമാച്ചാ? അറുമുഖം, ഒരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവരും. നോ താങ്ക്സ്. എന്നോട് മിസ്സസ് ഞാൻ ചെല്ലാ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. ഷീ വോണ്ട് ഈറ്റ് അലോൺ. അതൊരു പഴക്കമാ പോച്ച്. ഓ, സ്വാമിയുടെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 മാസമല്ലേ ആയുള്ളൂ. പഴക്കമെല്ലാം പഴവുമ്പോ കൊഞ്ചം കൊഞ്ചമായിട്ട് മാറിക്കോളും സ്വാമി. വേണ്ട വേണ്ട, அந்த எஸ்டேட் நான் போய் பார்த்தாச்சு, நல்லா இருக்கு. ஆனா அந்த ஆளு பெரிய விலைയാണ് ചൊല്ലുന്നത്. ഇനിമേ ടുമാറോ വിൽ മീറ്റ് ഹിം. ഏതായാലും ഞാൻ നേരി കണ്ട സംസാരിച്ച് നോക്കട്ടെ സ്വാമി. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. വീട്ടിൽ മിസ്സസ് തനിച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ തന്നെ 15 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി. അതിനെന്താ? അയാൾ എൻ പക്കട ഹസ്ബൻഡ്. ആനാ അതിലൊരു സുഖം ഇருக்கு. എവരിബഡി ഗുഡ് നൈറ്റ്. നീയല്ലേ പറഞ്ഞത് തണുപ്പില്ലെന്ന്? ഇപ്പൊ തീയുടെ അടുത്തുനിന്ന് മാറുന്നില്ലല്ലോ. അന്നപ്പോ എനിക്കും തണുപ്പൊന്നും തോന്നിയില്ല. ഹലോ, എങ്ങനെ ഉണ്ട് തണുപ്പ്? ഭയങ്കര ആ, തണുപ്പ്. തണുപ്പ്. ഇതാ പിൽസ്, കഴിച്ചോളൂ. അയ്യോ, ഇത് എന്തിനാ ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് വന്നത്? ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, സമയത്തിന് ഭക്ഷണം, മരുന്ന്, ഉറക്കം, ഇതൊന്നും തെറ്റിക്കണ്ട. ആ, പിന്നെ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ ലേക്കിലും ഗാർഡനിലും ഒക്കെ പോകണം. 1 മാസം നമ്മളിവിടെ ഇല്ലേ? നാളെ തന്നെ പോണോന്നുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ തവണ കോളേജിൽ നിന്ന് എക്സ്കർഷൻ പോയപ്പോ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല. നമുക്ക് നാളെ തന്നെ പോണം. ആ ശരി. ശരി, നീ നേരത്തെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക്. മോളെ, മോക്ക് തനിച്ച് കിടക്കാൻ പേടിയുണ്ടോ? കൂട്ടിനൊരാളുള്ളപ്പോ എനിക്കിത്തിരി പേടി. അതാരാ? തണുപ്പ്. ഓ, തമാശ.
Sir? Sir? Sir, you want gate? You want gate, sir? 18 beautiful places are here. Open Lake, Suicide Point, Bearing Hills, Pillar Rock, Hawkers Walk. Sir, you want gate? 18 beautiful places. Open Lake, Suicide Point, Bearing Hills, Pillar Rock. So many beautiful places are there. Sir, you want gate? Sir, please. 18 beautiful places are here, sir. ഇങ്ങ് വന്നേ. എന്താ ഇവിടെ? ഒന്നുമില്ല സർ. നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്തതെന്ന്? ഞാൻ ആരെയും ക്യാൻവാസ് ചെയ്തില്ല സർ. ഹലോ, ഇങ്ങ വാங்க. இந்த ஆள் உங்ககிட்ட என்ன கேட்டாரு? கைடு வேணுமான்னு கேட்டாரு. பொய் சொல்லாதே. நான் அதல்ல ஹஸ்தரேகா சாஸ்திரம். டாடா சார் ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രം ഞാൻ. നീങ്ങ പോക. പല പ്രാവശ്യമായി നിനക്ക് ഞാൻ വാണിംഗ് തരുന്നു. ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഓതറൈസ്ഡ് ഗൈഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന്. அப்படி சொல்லி கொடுங்க சார். I am authorized guide. ഇവനെ പോലെ വ്യാജ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഗൈഡുകൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ പോലെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓതറൈസ്ഡ് ഗൈഡുകൾക്കൊന്നും ജോലിയില്ല സാർ. രണ്ട് കൊടുക്കണം സാർ. ആമാ സാർ, ഒന്ന് കിടച്ചാതാ இந்த பயலுக்கு ബുദ്ധി വരും. താനിപ്പോ ഫുൾ ഫിറ്റിലാണല്ലോ. ലേശം കുറച്ച്. തന്റെ കൂടെ എങ്ങനെയാണോ ആള് വരുന്നത്? ലേക്ക് സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് ആണെന്നും സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് ലേക്ക് ആണെന്നല്ലേ താൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? എന്തിനാണോ ഇങ്ങനെ വെള്ളം അടിക്കുന്നത്? സാർ സോറി, പണിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ. എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി വേണമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ എപ്പോഴും ഫിറ്റ് ആകുന്നത്. സ്വബോധത്തോടെ നടന്നാ എനിക്ക് ഫീലിങ്സ് വരും. താനിങ്ങനെ വെള്ളം അടിച്ച ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് നോയിസൻസ് ഉണ്ടാക്കിയാണ്ടല്ലോ, ലൈസൻസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യും. പറഞ്ഞേക്കാം. ഇവിടെ വാ. ഇനി ഗൈഡാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ, പിടിച്ചാൻ അകത്താക്കും. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? വയ്ക്കോ. അങ്ങേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരിടി കൊണ്ട നീ 2 കഷണമായി പോവും. അത് മിന്നലാ, മിന്നൽ ദിനേശൻ. ഗൈഡ് താൻ സൂക്ഷിച്ചാ മതി. എന്നെ തൊടമാട്ടെ. ഞങ്ങൾക്ക് യൂണിയൻ ഉള്ളത് അറിയാമോ? ഞാൻ ഓതറൈസ്ഡ് ഗൈഡാ. ഐ ആം ആൻ ഓതറൈസ്ഡ് ഗൈഡ്. പുഴിഞ്ചിക്കോ സാർ. 18 beautiful places are here. Suicide Point, Crockers Walk, Village Rock and Golf Club. ബൈ സാർ. സാർക്ക് 9 നമ്പർ റൂം തുറന്നു വിട്. താങ്ക് യു. എന്നാ സാരഥിയാണേ, സൗഖ്യമാ? நல்ல சௌக்கியங்க. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്വാമി. ഗുഡ് മോർണിംഗ് രാജു. അവൻ 2 നാളാ നീ എങ്ക ഇരുന്നേ? ഒരു പാർട്ടിയായി പോയാ സ്വാമി, ഒരു രക്ഷയും കിട്ടിയില്ല. വല്ല കോളും ഉണ്ടോ സ്വാമി? ഉനക്ക് പറ്റിയ ഒരു പാർട്ടി ഇങ്ങ വന്നിருக்கு. ആരാ സ്വാമി? அதோ அந்த லோன்ல நோக்கு. அது வந்து ஹஸ்பண்டும் வைஃபும். இங்க வந்து 4 நாளாச்சு. நான் அவரோட ஹிஸ்டரி எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். என்ன சாமி ஹிஸ்டரி? அந்த ஆளு பாலக்காட்ட பெரிய முதலாளி. அது வந்து அவரோட வைஃப். மன நிம்மதிக்காக தான் இங்க வந்திருக்கு. ഞാൻ ഒന്ന് കുറിച്ചോട്ടെ. എന്നിട്ട് 18 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള അവരുടെ ഒരേ ഒരു മകൾ 3 മാസം മുമ്പ് ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റിൽ സത്തുപോച്ചു. സ്വാമി, ഈ പറയണതൊക്കെ കറക്റ്റ് കേസ് കേട്ടാണോ? അന്നത്തെ പോലെ ഞാൻ ചെന്ന എന്റെ വാല് മുറിയോ? என்னடா என் மேல உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா? നമ്പിക്ക ഇருக்கு. എന്നാലും സ്വാമി ഒരു பட்டரல்ல. என்னடா சொன்ன? பட்டருக்கு என்னடா குழப்பம்? பட்டர்ல பதிரில்லேன்னு தான் பெரியவங்க சொல்லி இருக்கு, தெரியுமா? അത് കറക്റ്റ്. എന്നാ വേറൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുള്ളത് സ്വാമിക്ക് தெரியுமா? சொல்லி தொலைடா. സ്വാമി, ലൈഫിൽ 3 പട്ടന്മാരെ നമ്പാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ജ്ഞാനികൾ പറയുന്നത്. 1 ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന പട്ടർ, 2 മരിച്ചുപോയ പട്ടർ, 3 ഫോട്ടോയെ കാണുന്ന പട്ടർ. അല്ല സ്വാമി, ഇവരാരും മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കില്ലെന്നാ പ്രമാണം. അമേതി അമേതി. ഞാൻ ചുമ്മാ തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ സ്വാമി. സമയം കളയാതെ ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് മുട്ടിട്ട് വരാം. ചെല്ലു ചെല്ലു. ആ കമ്മീഷൻ കൈയോടെ തന്നേച്ച് പോണം. 50-50. ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. സർ പാമിസ്റ്റർ ചൊല്ലട്ടുമാ? വേണ്ട. സാറും മലയാളിയാണ്. അത് ശരി. എനിക്ക് തോന്നി എവിടാ സ്വദേശം? പാലക്കാട്. ആ, മലയാളികളെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡാണിത്. മുഖലക്ഷണം കണ്ട് പറഞ്ഞാണ്. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ഫീലിംഗ് സർ. വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ?
പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല സാർ ഞാൻ ഹസ്തരേഖ പറയുന്നത്. ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടിയ ഒരു സിദ്ധിയാണ്. സാറ് ശൂരനാട് ശങ്കരപ്പിള്ളയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ മുത്തച്ഛനാണ്. എടപ്പള്ളി ചങ്ങമ്പുഴയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പ്ലീസ് ഒന്ന് നിർത്തൂ. ഒരുപാട് പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്ന കൈയാണല്ലോ ഇത്. എക്സ്പോർട്ടർ ആണല്ലേ. എന്താ നക്ഷത്രം? രേവതി. ഓം ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേൽ സർവവിഘ്നോപശാന്തേ. ശനിയുടെ അപഹാരം മൂർധന്യമായിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ശനി മാറി വ്യാഴത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. വ്യാഴം 12-ലെത്താൻ ഇനി 2 മാസം കൂടി പിടിക്കും. മരണം മരണേഹ ദോഹേ. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കുടുംബത്തിലൊരു മരണം നടന്നായി കാണുന്നല്ലോ. അകന്ന ബന്ധുവല്ല, രക്തബന്ധം. മരിച്ചത് സാറിന്റെ മകളല്ലേ? 18 വയസ്സ് പ്രായം. തെറ്റാണെങ്കിൽ പറയണം. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റുണ്ടോ സാറേ? നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എല്ലാ അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ മകൾ. സാർ, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഭാവി പറയാറില്ല, ഭൂതമേ പറയൂ. ഭാവി ആർക്കും പ്രവചിക്കാമല്ലോ. ഭാവി പ്രവചിക്കുന്ന ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടണമെന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ വരട്ടെ. അയ്യോ, ഈ കൈനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബപരമായി കിട്ടിയൊരു സിദ്ധിയാണ്. പ്രൊഫഷണലി ഐ എം എ ഗൈഡ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ ഐ വിൽ ടേക്ക് യു. സോറി, ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള മാനസികാവസ്ഥ. സോറി സാർ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ഫീലിംഗ്സ്. നിങ്ങളെ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. எப்படி இருக்கு நம்ம பார்ட்டி? ரொம்ப ரொம்ப താങ്ക്സ് സ്വാമി. ഇന്നേക്ക് ഞാൻ കണി കണ്ടവനെ നാളെയും കാണണേ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹോട്ടൽ ജയ്. ആ മേനോ സാറോ? അവൻ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഡിമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എസ്റ്റേറ്റ് പാക്കലാം. ഇവിടെ 1-2 ബ്രോക്കേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, തെരിഞ്ഞവർത്താൻ. നാളെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് പറയാം. ഞാൻ വരാം സാർ. ഇങ്ങ ഒരേ ബിസി. ഓഫ് കോഴ്സ് പറയാം. ആരാ സ്വാമി എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നത്? அது வந்து எந்த ஒரு பார்ட்டியா, கொச்சியில பெரிய பிசினஸ் மேன். இந்த ஆளுதான் நம்ம கணேச சாரோட பெங்களா வாங்கி இருக்கு. ஃபேமிலியோட தான் வந்திருக்கு. അവർക്ക് വല്ല ഗൈഡിന്റെ ആവശ്യം വരും. மேனோ சாருக்கு இங்க எல்லா இடமும் தெரியும். മുട്ടട്ടെ സ്വാമി. മുട്ടിക്കോ? ആന വിഴുവെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതൊക്കെ ഞാൻ വീഴ്ത്തിക്കോളാം. ഒന്നും ഏറ്റില്ലേ നമ്മുടെ അവസാന തടവെടുക്കും. ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രം. വരട്ടുമാ? சரி. டேய், என்ன ஏமாட்ட பாக்குறியா? கமிஷன் கொடுறா. ஒன்லி 30 ரூபாய். இது ரொம்ப கம்மி. இது ரொம்ப അത് கம்மி. പോതും. ரைடப்பா. Hey! What do you want? Nothing. Who are you? അത് ഞാൻ ഓഹോ, മലയാളിയാണല്ലേ? എന്താ കാര്യം? ഐ എം എ ഗൈഡ്. ഇവിടെ ഒരു ഗൈഡിനെ. വേണ്ട, ഇവിടെ ഗൈഡിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. താങ്ക്സ്. ആരാ അത്? സാർ, അയ്യോ, വണക്കം സാർ. സാർ, ഞാനൊരു ഗൈഡാണ്. നിങ്ങൾ മലയാളികളാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. സാർ, ഇവിടെ കാണാൻ ധാരാളം മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് സാർ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസസ്. ഇവിടെ സിറ്റി വിട്ട് 20 കിലോമീറ്റർ അകലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനോഹരമായ വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്. അത് ഇവിടുത്തെ മറ്റേ ഗൈഡ്സിന് ഒന്നും അറിയില്ല. ഐ ആം ആൻ എഫിഷ്യന്റ് ഗൈഡ് സാർ. ഇവിടെ ധാരാളം അൺഓതറൈസ്ഡ് ഗൈഡുകളുണ്ട്. അവന്മാരോട് പോയിട്ട് അവർ പറ്റിക്കും. നമ്മൾ മലയാളികളായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ്. നിങ്ങളുടെ ശ്വാസം വിടാനുള്ള സംസാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു എഫിഷ്യന്റ് ഗൈഡിന്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസിനെ കൊണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ബട്ട് ഐ എം സോറി, എനിക്കൊരു ഗൈഡിനെ ആവശ്യമില്ല. അയ്യോ സാർ, ഗൈഡില്ലാതെ പോരുത്. ഇവിടെ നിറയെ കള്ളന്മാരുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഏയ്, നിങ്ങളോടല്ലേ പറഞ്ഞത് വേണ്ടെന്ന്? എന്താ ചെവി കേട്ടൂടെ? പാവം, ചെവി പദവാന്ന് തോന്നുന്നു. താൻ പൊയ്ക്കോളൂ. അല്ല സാർ, ഒരു മിനിറ്റ് സാർ. ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ ജയിലെ സ്വാമി പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് വന്നാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുതരാൻ അയാൾ പറഞ്ഞു. അതെയോ? എന്നാ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ? അല്ല സാർ, റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും അല്ലാത്തവരും കാണും. സാറിനെ കണ്ടപ്പം റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് താൻ മിടുക്കനാണല്ലോ എല്ലാരും പറയുന്നത്. എന്താ പേര്? രാജു. പത്മം, എന്ത് പറയുന്നു? നീളും കൂടെ വരട്ടല്ലേ? ആ, കയറിക്കോളൂ. താങ്ക് യു സാർ.
ആദ്യം ഭഗവാനിൽ തന്നെ തുടങ്ങാല്ലേ സാർ? ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ. ഇതാണ് അരുമശയെക്കുറിച്ച് ആണ്ടവർ ക്ഷേത്രം. ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ടെമ്പിൾസിൽ ഒന്നാണ്. ഇപ്പൊ പുതുക്കി പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് അരുമശയെക്കുറിച്ച് എന്ന് പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ സാർ? ഇതിന് ചുറ്റും കുറിഞ്ചി പൂക്കളാണ്. ഈ ചെടികൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇത് പൂക്കും. ഇത് പൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് പൂക്കളായിരിക്കും. ഇനി എന്നാണാവോ കുറിഞ്ചി പൂക്കുന്നത്? ഇനി ഒരു 4 years, 4 വർഷം കാണും. മല്ലിപ്പൂ, പിച്ചിപ്പൂ, കനകാമ്പരം. അമ്മ பூ வேணுமாமா? பூ நல்ல வாசனை மல்லி. புது பூமா? വേണ്ട. அம்மா நீங்களாவது வாங்குங்க. വേണ്ട കുട്ടി. அண்ணா கொஞ்சம் பூ வாங்க சொல்லுங்களேன். അമ്മച്ചി, ഇതെന്റെ തങ്കച്ചിയാ. സ്വന്തം അനിയത്തിയാണോ? സ്വന്തമാണോന്ന് ചോദിച്ചാല് കൂടെ പിറക്കാത്ത തങ്കച്ചി. ഇവളുടെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി. അച്ഛൻ തളർവാദം പിടിച്ച് കിടക്ക. ഇവളാ കുടുംബം നോക്കുന്നത്. കുറച്ച് പൂ വാങ്ങിച്ചു. எத்தனை முழம்? സാറേ, 2. എന്നാ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ അമ്പലത്തിൽ കയറി തൊഴിലിട്ട് വന്നേക്കും. ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാം. എന്നാ സൗഖ്യമാ? നല്ല ചൂടാ ടീ പോട്. നിന്നെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വാമി, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മേനോ സാറിനെ അടിച്ച് കുപ്പിയിലിറക്കുമെന്ന്. അവർക്കിപ്പോ എന്നെ വലിയ കാര്യമാ. ആ പെങ്കൊച്ച് അതൊരു വിളഞ്ഞ സാധനമാണ്. ഞാൻ സ്വാമിയോട് ഒരു ചിന്ന തപ്പ് പണിയാച്ച്. ആനാ എന്റെ വിടൽസ് ഒന്നും കേൾക്കാതെ വന്നപ്പോ ഞാൻ സ്വാമി പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് വന്നാന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു. എടാ അയോഗ്യ പയലെ, നീ മാനത്തെ കപ്പലെത്തിട്ട് മன்னிക്കണം സ്വാമി. பரவாயில்ல. நான் அனுப்பின ஆளுன்னு சொன்னா மேனோ சார் தட்டிக்கலைய மாட்டேன். இப்ப புரிஞ்சுதா என் விலை என்ன, நிலை என்ன, என் வெயிட் என்ன? നല്ല വെയിറ്റ് സ്വാമി, നല്ല വെയിറ്റ്. മതി മതി, കമ്മീഷൻ കൊടു, കമ്മീഷൻ കൊടു. ആളുകൾ ഇരിക്കും സ്വാമി, ഒരു അലന്ന പട്ടന്മാരെ പോലെ. അത് മതി സ്വാമി. എനക്കൊരു പുതു യോസന. എന്നടേ? നമ്മുടെ മേനോ സാറിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രം ഒന്ന് കാച്ചി നോക്കിയാലോ? ട്രൈ പണി പാര്. ആനാ എൻ മാനത്തെ കെടുത്ത കൂടാ. മാനം പോയത്താ സ്വാമി മടിയിലെ പണം വരും. അശങ്ക പശാരെ. ഞാൻ ചുമ്മാ തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ സ്വാമി. എന്റെ പാമിസ്ട്രിയിൽ മേനോ സാറിന് താല്പര്യം തോന്നിയാൽ 1 മാസത്തെ ചെലവ് തള്ളി നീക്കാം. എല്ലാം ചൊല്ലി കൊടുക്കറേ. ആനാ കമ്മീഷൻ 50-50. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഈ ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം, അതായത് കൈനോട്ടം, വെറും തട്ടിപ്പ് വിദ്യയാണെന്നും കൈരേഖകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കൈ നിവരുകയും മടങ്ങുകയും ചെയ്യുക ഉണ്ടാണെന്നും വാദിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവരുടെ ഇത്തരം വാദഗതിയും പ്രചരണവും ഈ ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയുള്ള നഗ്നമായ അജ്ഞത നിമിത്തമാണെന്ന് കവിഞ്ഞ് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ഓം ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്നോപശാന്തേ. പങ്ക്ച്വാലിറ്റി, സിൻസിയാരിറ്റി, മൊറാലിറ്റി എന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മേനോൻ സാർ. രസികൻ, ദയാശീലൻ, സഹൃദയൻ. സർവോപരി അമ്മച്ചിയുടെയും സാറിന്റെയും നക്ഷത്രം ഒന്നായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യം ഇത്ര സുഖകരമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ലോല ഹൃദയമാണ് അമ്മച്ചിയുടേത്. എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. അമ്മച്ചിയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ നന്മയാണ് സാറിന്റെ വിജയം. ആ കൈ നീട്ടിക്കേ, ഇട്ടിക്കേ. ചൊവ്വാമണ്ഡലങ്ങളുടെ നിൽപ്പ് ജാതകത്തിൽ ചൊവ്വയുടെ ഗുണകരമായ നിലനിൽപ്പിനെ കാണിക്കുന്നു. ഇതിന്മേലുള്ള ദുഷ്ടചിഹ്നങ്ങൾ അതിന്റെ വിപരീതാവസ്ഥയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാനൊരു കാര്യം തുറന്നു പറയുന്നതുകൊണ്ട് അമ്മച്ചിക്ക് വിഷമമൊന്നും തോന്നില്ലല്ലോ? ഇല്ല. അമ്മച്ചിയുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മുറിവുണ്ട്. അതായത് അമ്മച്ചി ഒരു ഹൃദ്രോഗിയാണ്. അമ്മച്ചിയുടെ മനസന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മേനോ സാറിന് ചെറിയൊരു ബിസിനസ് പർപ്പസ് കൂടി ഉണ്ട്. ശരിയാണോ? കറക്റ്റ്, യു ആർ എക്സലന്റ്. ഞാൻ പല അസ്ട്രോളജിസ്റ്റിനെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ പറയുന്നതായിട്ട് പേടിക്കണ്ട. 100 ആയുസ് അമ്മച്ചിക്ക്. ആ കഴിഞ്ഞിരിക്കും. പിന്നെ സന്താന ഭാഗ്യം. ഈ രേഖ സന്താനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഒരേ ഒരു മകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റുണ്ടോ? ഇവിടെ തന്റെ ശാസ്ത്രം പൊളിഞ്ഞു പോയി അല്ലേ പത്മം? നിമ്മിയെ കണ്ടിട്ടാവും താൻ ഒരു മകളെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നിമ്മി പത്മാവതിയുടെ മരിച്ചുപോയ സഹോദരന്റെ മകളാ. ഈ സന്താന ഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ഭാഗികമായി മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ശാസ്ത്രം. എടോ, എനിക്കൊരു മകനേ ഉള്ളൂ, വിനോദ്.
താനാരാ? നിങ്ങളാരാ? ഞാനാരോ ആകട്ടെ, താനാരെന്ന് ചോദിച്ചത്. അത് തന്നെ ഞാനും ചോദിക്കുന്നത്. താനാരാ? ആ നീ എത്തി. എന്താ മോനെ വൈകിയത്? പുറപ്പെടാൻ ലേറ്റ് ആയി ഡാഡി. ആ രാജു, ഇതെന്റെ മകനാണ് വിനോദ്. ഇത് രാജു, ഗൈഡാണ്, നമ്മുടെ നാരായണസ്വാമിയുടെ ആളാ. ഐ എം സോറി, അറിയാതെ ഞാൻ. ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്. വരട്ടെ. ആ ഓക്കെ. വാ മോനെ. നീ എന്താണ് വരുന്ന വരത്തും ലെറ്റർ ആയിരുന്നു? പെട്ടെന്നാണ് പ്രോഗ്രാം ഇട്ടത്. അയ്യോ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ കൊള്ളാവുന്ന വല്ല ചരക്കിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടോ ഉണ്ടോ? കുശാലായി. മമ്മിയും ഡാഡിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫാമിലി ട്രിപ്പാ. ഇവിടെ ഒന്നിനും കിട്ടൂലേ. ഇവിടെ ഉള്ള ചില അലവലാദികള് തിയേറ്ററേറ്റ് പാർട്ടികളാ. വരുമ്പോ ഒരു സാധനത്തിന് ഒപ്പിച്ചോണ്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും സൂഹിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല. കറക്റ്റ്. എന്നാണ് എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ? ആ, ഉടനെ ഉണ്ടാവുമെന്നാ കേട്ടത്. ഞാനിത് തേർഡ് ടൈമാ ഇവന്റെ ട്രാൻസ്ഫറിനെ പറ്റി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. സർക്കാർ കാര്യമല്ലേടേ. മതി, ഒന്നുകൂടെ. വേണ്ടളിയാ, കൂടുതൽ അടിച്ച ഡാഡി അറിയും. ഓ, എന്തൊരു അനുസരണ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യ്, ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. ഇതൊരു തരം മറ്റേടത്തെ പണിയാണല്ലോ. പോണം. ഇരിക്കളിയാ. ശരി, ഓരോ പെഗ്ഗൂടി ഒഴിക്കേ. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. മമ്മിയും ഡാഡി ഉറങ്ങിയോ? ഇല്ല, ഹാളിലിരിക്കുകയാണ്. വിനോട്ട് ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു? ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ കറങ്ങാൻ പോയതാ. ഒരു കറക്കം. നന്നായി കുടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഞാൻ അങ്കിളോട് ഒന്ന് പറയട്ടെ. എന്റെ പൊന്നു മോളെ ചതിക്കല്ലേ. ഒരു രക്ഷയില്ല, ഞാൻ പറയും. അയ്യോ, ഈ പ്രാവശ്യത്തേക്കും ക്ഷമിച്ചേക്ക്. ഇനി ഞാൻ കുടിച്ചിട്ട് വരില്ല. പ്രോമിസ്? പ്രോമിസ്. ആ, ഭക്ഷണം ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, മമ്മിയും ഡാഡിയും കാണാൻ അതെടുത്ത് എന്റെ മുറി കൊണ്ടുവന്നാ. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ തനിയെ പോയി കഴിച്ചാ മതി. ആന്റി അങ്കിളും കാണട്ടെ പ്ലീസ്. എന്റെ പൊന്നല്ലേ. ഓ, കാര്യം കാണാനൊരു പൊന്ന്. ഇന്ന് മൈനക്ക് നല്ല കോള് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏതോ കോളേജിൽ നിന്ന് കുറെ കുട്ടികൾ വന്നിരുന്നു. എന്തൊരു ചന്ത ആ കുട്ടികളെ കാണാൻ. നല്ല വെളുത്ത് ചുവന്ന്. മൈനയുടെ അത്രയും ചന്തമുണ്ടോ? എനിക്ക് ഒരു ചന്തവും ഇല്ല. മൈന സുന്ദരിയാന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ? അത് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ. ഒന്ന് പോ, ഞാൻ പണക്കുവാ. ഞാൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ. വേണ്ട. ഇന്ന് പൂ മുഴുവനും വിറ്റ് തീർത്തല്ലേ? ഒട്ടും ബാക്കിയില്ലേ? നല്ല വില കിട്ടിയപ്പോ പൂ മുഴുവനും കൊടുത്തു. നല്ല വില കിട്ടിയ മൈന പൂ മുഴുവനും കൊടുക്കുമല്ലേ? എന്ത് വില കിട്ടിയാലും അപ്പോനുള്ള കുഞ്ഞം വിൽക്കില്ല. ഇതാണ് കോക്കേഴ്സ് വാക്ക്. ഇവിടെ നോക്കിയാലേ പഴനി ആണ്ടവർ കോവിൽ, മധുര മീനാക്ഷി കോവിൽ ഇവയൊക്കെ കാണാം. ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വലിയ ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. അതിലൂടെ നോക്കിയാലേ കാണാൻ കഴിയും. മുകളിൽ കയറി നോക്കാം സാറേ. ഒരാൾക്ക് 50 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. എന്താ സാർ, ഞാനിപ്പോ വരാം. ഇപ്പൊ വരാം. അങ്കിൾ ഒന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കേ. റെഡി? താങ്ക് യു. നിങ്ങൾ എവിടെ പോയിരുന്നു? ഞാൻ യൂറിൻ മൂത്രം. ഓ, ഇറ്റ്സ് ഓൾറൈറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾറൈറ്റ്. ആ, നിനക്ക് സ്റ്റെപ്സ് കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, കയറണ്ട. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വാ മോളെ.
ഇതിലൂടെ നോക്കിയാല് 100 ഇരട്ടി വലിപ്പത്തിൽ കാണാം. ആഹാ, ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. കാശിടണം. ഉഹും. അതാണ് വൈഗൈ ഡാം. ഹായ്, വളരെ അടുത്ത് കാണാം. മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം. കാണുന്നില്ല. നിശ്ചയുള്ളത് കൊണ്ട് ശരിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഈ സ്ഥലം ഏതാ? നോക്കട്ടെ. അത് കമ്പം. ഹായ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ. പെരിയോളം ടൗൺ. ഈ വില്ലേജ് ഏതാ? തേനി. ഇനി പഴനിയാണ്ടവർ കോവിൽ. നിക്ക് സാറേ. ഇറങ്ങി വേടാ ഇങ്ങോട്ട്. ഇറങ്ങി വരാൻ. സാർ ഞാൻ സാർ സാർ ഞാൻ ഈ ടെലസ്കോപ്പ്. എന്താ എന്താ കാര്യം? ഇവനാരാ? ഗൈഡാ. നീ ഗൈഡാണോ? ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ഓതറൈസ്ഡ് ഗൈഡുകളുണ്ട്. അവരെ വേണം വിളിക്കാൻ. അല്ലാതെ കണ്ടിടത്തൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഇവനെയൊക്കെ കൊണ്ടാടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. ഇൻസ്പെക്ടർ, കണ്ടിട്ട് ആള് കുഴപ്പക്കാരനല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹീസ് എ പൂർ ബോയ്. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ? നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകളാണ് ഇവനെയൊക്കെ ചീത്തയാക്കുന്നത്. ഞാനൊരു പാവമാണ് സാർ. ഞാൻ പറ്റിക്കുകയും മോട്ടിക്കുകയും ചെയ്യില്ല. മതി മതി, നീ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വാ. ഐ എം സോറി സാർ. ഞാനാരെയും പറ്റിക്കൊന്നുമില്ല. ഞാനൊരു അൺഓതറൈസ്ഡ് ഗൈഡാണ്. ആരുമില്ലാത്തവൻ, അനാഥൻ. സോറി. Hi. 18 beautiful places are here. Crocus walk, sweet. Rayu. Rayu മോനെ. എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞടാ. ആ പരട്ട SI മിന്നലിൽ നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലേ? ഒരു അൺഓതറൈസ്ഡ് ഗൈഡായ നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ 200 മില്ലി അടിച്ച് ആദ്യം സന്തോഷം ഞാനാ, ഈ ഓതറൈസ്ഡ് ജോസഫ് ഏട്ടൻ. പക്ഷേ നിന്റെ ഈ ഫീലിങ്സ് കാണുമ്പോ എനിക്ക് വീണ്ടും അടിക്കാൻ തോന്നുന്നു. സോറി, എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫീലിങ്സ് നിനക്കാ. അതുകൊണ്ട് നീ അടിയടാ മോനെ. വേണ്ട ജോസഫ് ഏട്ടാ. വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ ഈ ജോസഫ് ഏട്ട സമ്മതിക്കത്തില്ല. നീ കുടിക്കണം. കുടിച്ച് നിന്റെ ഫീലിങ്സ് മാറ്റണം. എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഏട്ടാ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല. നീ കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് മുഴുവനും കുടിക്കും. അത് പിന്നെ നിനക്ക് ഫീലിങ്സ് ആകും. അതുകൊണ്ട് രായുമോൻ കുടി. കുടി. മൂത്തോര് പറഞ്ഞാ കേക്ക്. കുടി. കുടി കുടി. കുറച്ചും മുഴുവൻ മുഴുവൻ. ഇനി മോക്കിടന്ന. ഇനി 3 മിനിറ്റിനകം നിന്റെ എല്ലാ ഫീലിങ്സും ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ആകും. രായു മോനെ, നിന്റെ ഫീലിങ്സ് എല്ലാം മാറിയോ? വേണ്ട, ജോസഫ് ഏട്ടന് മാത്രമേ ഈ ലോകത്ത് എന്നോട് സ്നേഹമുള്ളൂ. നിനക്ക് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് മനസ്സിലായല്ലോടാ മോനെ.
ഇനിയും ഉണ്ടടാ മോനെ, ഇനിയും ഉണ്ട്. വാതറ. പോകൃതരം കാണിക്കരുത്. ജോസഫ്, ജോസഫ്, നിനക്കറിയാം ഇന്നെന്റെ മനസ്സത്രയ്ക്ക് വേദിച്ചടാ. ആണോ? നിനക്കറിയാടാ എസ് ഐ, എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ചോ നീയാണല്ലടാ. നീ ആണലൈസ്ഡ് ഗൈഡാണല്ലടാ. നിനക്ക് എന്തറിയാടാ? നിനക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്ഥലം അറിയാം, നിനക്ക് ഈ സ്ഥലം അറിയാം, നിനക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകളോട് മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറാൻ അറിയോ? നീ 24 മണിക്കൂറും വെള്ളമല്ലടാ. കർത്താവേ, അല്പം മദ്യം ബോധത്തെ തെളിയിക്കുമെന്നാ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യവൻ ഫുൾ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ആയി പോയല്ലോ. നീ ആരാടാ? സെന്റ് ജോസഫോ? നിന്നെ നീ ആദർശ് ഗൈഡാണല്ലേ? ഇൻസ്പെക്ടർ മിന്നൽ ദിനേശൻ, ഞാനാടാ ഇവിടുത്തെ കളക്ടറാ. എന്റെ ഒരു മിന്നൽ. നീ മിന്നലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടിവെട്ടാടാ. പാവപ്പെട്ടനെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത നിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ കൊല്ലും. അയാൾ കില്ലു. അവന്റെയൊക്കെ ഒരു പോലീസും നിയമവും. 4 8 കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന പീറ പോലീസ് നാട് നന്നാക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നെപ്പോലുള്ള ഏഴുകളെയൊക്കെയല്ലേ നിനക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? കാശുള്ളവന്റെ രോമത്തിൽ തൊടാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. പിറ്റേ ദിവസം നിന്റെ തൊപ്പി എറിക്കും. ആ മേനോ സാറിന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാ നീ എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത്. എന്റെ മാനേഴ്സും മര്യാദെല്ലാം പോച്ച്. നിന്റെ പോലീസ് ഉദ്യോഗം ഇന്നത്തോടെ ഞാൻ നിർത്തും. നിന്റെ തൊപ്പി ഞാൻ തെറിപ്പിക്കും. നീ ആരാ അവിടുത്തെ കളക്ടറാ? നീ മിന്നലാണെ ഞാൻ ഇടിവെട്ടാളാ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. ഈ വരകൾ ഭാവി ജീവിതം. കൈ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? രക്ഷപ്പെടുവോ? വല്ല രക്ഷയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുമായിരുന്നു. ആ, എണീക്ക്. ഇന്നലെ നന്നായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങിയോ? ഭയങ്കര കൊതുകായിരുന്നു. അയ്യോ, സാറിനെ കൊതുക് കടിച്ചല്ലേ? ആ കോൺസ്റ്റബിളിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ 2 ആമമാർ കൊതുകി വാങ്ങിച്ചു തന്നേനല്ലോ. അതിപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കണമെന്ന് കരുതിയതാ. പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെന്ന് നിനക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കണമെന്നുണ്ടോ? കിടക്കുന്ന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നാ മതി. മതി മതി. നീ ഇന്നലെ കുടിച്ച് ലെക്കില്ലാതെ എന്തൊക്കെയാണോ റോട്ടിൽ കിടന്ന് വിളിച്ചു കൂവിയത്? സാർ, ഒരു അബദ്ധം പറ്റി സാർ. ആ ജോസഫ് ഏട്ടൻ എന്റെ ഫീലിങ്സ് മാറാൻ വേണ്ടി ഒരു മരുന്ന് തന്നു. അത് കുടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. വെള്ളമടിച്ച് റോഡിൽ കിടന്ന് പോലീസിനെ തെറി പറഞ്ഞിട്ട് ക്ഷമിക്കണമെന്നു? നിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, പിന്നെ കുടിച്ച് വെളിവില്ലാ പറഞ്ഞാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചതാ. അത് വളരെ നന്നായി സാർ. നിനക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ. ഈ ആളെ കിടക്കണ പണി നിർത്തി വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചുകൂടെ? സാർ, വേറെ വല്ല നല്ല ജോലിയും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പണിക്ക് പോവായിരുന്നു. സാറ് എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യും, എവിടെയെങ്കിലും നല്ലൊരു ജോലി വാങ്ങിത്ത. അതേടാ, നിനക്കൊക്കെ ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ സർക്കാർ എനിക്ക് ശമ്പളം തരുന്നത്. ഞാൻ ഈ ജോലി ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ വിഷമം എനിക്കറിയാം. പോ. ഇനി റോട്ടിൽ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചാലുണ്ടല്ലോ. എന്താടാ? സാറ് ചൂടാവരുത്. എനിക്കൊരു സങ്കടം പറയാനുണ്ട്. എന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് സാറിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യരുത്. അതെന്റെ തൊഴിലിനെ ബാധിക്കും. ജനിച്ചു പോയല്ലേ സാറേ, ജീവിക്കണ്ടേ? പ്ലീസ് ചെല്ല്.
രാജു, നിന്നെ ഈടെയായിട്ട് കാണാറേയില്ലല്ലോ. നീ ഫാദറിനെ മറന്നോ? അയ്യോ, ഫാദറിനെ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്താ ഇത്? കുറച്ച് ചുരുട്ടും യൂക്കാലിപ്റ്റസും. ഇപ്പൊ പണ്ടത്തേതുപോലെ ചുരുട്ട് അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല. രാത്രി വാ പൂട്ടാതെ ചുമയാണ്. ഫാദർ ഡോക്ടറെ കണ്ടില്ലേ? കണ്ടു. ഡോക്ടറാ പറഞ്ഞത് ചുരുട്ടുവലി കുറയ്ക്കണമെന്ന്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? നീ ഇപ്പോഴും ആ പൊന്നയ്യന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണോ താമസം? അതെ ഫാദർ. ആ രാജു, അനാഥാലയത്തിലെ കുട്ടികൾ നിന്നെ എപ്പോഴും അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള സത്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ലാത്തതിലുള്ള ദുഃഖം. ആര് പറഞ്ഞു നീ അനാഥനാണെന്ന്? മോനെ, ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്. ആ, നീ വാ, നമുക്ക് കുട്ടികളെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്, റിയൽ. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തിരുന്ന് വേണം സ്വാഗതിക്കാൻ. എത്ര അടിച്ചാലും ഫിറ്റ് ആവില്ല. അപ്പൊ ആരംഭിക്കാം. ഗ്ലാസ് റെഡി. അടിയാ, അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാ. ഏതാടാ പൂക്കാരി? കൊള്ളാമല്ലോ. ഇത് ആ കുതിരക്കാരൻ പൊന്നയ്യന്റെ മോളാ. വീഴുന്ന കുതിരയാണോ? അത് സവാരിക്കാരന്റെ മിടുക്ക് പോലെ ഇരിക്കും. 18 beautiful places are here. Crocodiles what? ഞങ്ങളാ. ആഹാ, സാവന്മാരാണോ? വണക്കം സാർ. രാവിലെ ഫുൾ ടാങ്കിലാണല്ലോ. സാർ സ്വല്പം ഇയാൾ 24 മണിക്കൂർ ഫിറ്റാ. ഓഹോ, കാണിച്ചത്. അയ്യോ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു കാലി കുപ്പിയാണെന്ന്. ആരാ സാറേ? പുതിയൊരു സാറ്? എന്റെ ഫ്രണ്ടാ, വലിയ പാർട്ടിയാ. ആഹാ, മലയാളിയാണോ? അതേടോ. വണക്കം സാർ. താനാ പോയ പൂക്കാരി അറിയോ? പിന്നെ എങ്ങനെയാ പാർട്ടി? എന്താ വേണോ സാർ? വേണമല്ലോ. അതിന് പണം കുറെ ചെലവാക്കണം. അവിടെ തന്തയ്ക്ക് ചാരായം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം, വലിക്കാൻ ചുരുട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം, കുതിരയ്ക്ക് തീറ്റി. മതിയോ? തൽക്കാലം മതി സാറേ. ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു പുണ്യ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സാറിനോടുള്ള റെസ്പെക്ട് കൊണ്ടാണ്. ഞാനൊരു ബ്രോക്കർ അല്ല, ഗൈഡാണ്. ഐ ആം ആൻ ഓതറൈസ്ഡ് ഗൈഡ്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും വണക്കം സാർ. വണക്കം. ഒന്ന് ഒഴിക്കടാ. ഓ, താനീ കാശും വാങ്ങിച്ച് മുങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ ഇടിച്ചാൻ. ഞാൻ ഏറ്റു. ജോസഫാ പറയുന്നത്. ജോസഫ് ഏറ്റതാ. ഞാൻ ആരെന്ന് വിചാരിച്ചടാ പുല്ലന്മാരെ? മാമയോ? പെണ്ണിനെ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു, കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ച് കാശും തന്നു. വേറെ ആരെയും കണ്ടില്ല. കുതിരക്കാരന്റെ മോളെ. ഇനി അവന്മാരെ കാണാതെ മുങ്ങി അടക്കണമല്ലോ. ഫീലിങ്സ്. ടൂറിസ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. வாங்கம்மா வாங்க. என்ன வேணும்? ഉള്ളി. வெங்காயமா? അല്ല, കായല്ല, ഉള്ളി. ഉള്ളി. அதாம்மா வெங்காயம். അതല്ല, ഇത് இந்த വയലറ്റ് കളർ കായല്ലേ? ഹൗ മച്ച്? அது மொச்சக்காய் இல்லம்மா, வெங்காயம். ഏയ്, രാജു, എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമോ? എന്താ കാര്യം? എന്റെ ഭാഷ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ഇവരുടേത് എനിക്കും. കുറച്ച് പച്ചക്കറി വാങ്ങിച്ചു തരാമോ? എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഉള്ളി 1 കിലോ. വെങ്കായം 1 കിലോ. ഇത് വേണോ? തേങ്ങ വേണ്ട. വെണ്ടയ്ക്ക? ഇത് 1 കിലോ. ഉരുളങ്ക തന്നേക്കൂ, ഞാൻ പിടിച്ചോളാം.
വേണ്ട. ഞാൻ പിടിച്ചോളാമേ. ഇന്നെന്താ പതിവില്ലാതെ നിമ്മി പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയത്? സെർവന്റ് ഇന്നലെ വീട്ടിൽ പോയതാ, ഇതുവരെ വന്നില്ല. പിന്നെ മാർക്കറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കാണാന്നും വിചാരിച്ചു. അന്നെന്താ ഇൻസ്പെക്ടർ അങ്ങനെ കാണിച്ചത്? സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാ? മാപ്പ് പറയാനെ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞു. അങ്ങേര് വേറെ ആരോന്ന് വിചാരിച്ച് പെട്ടെന്ന് കയറി അടിച്ചു പോയതാ. മനുഷ്യരല്ലേ, ഒരു അബദ്ധം പറ്റാമല്ലോ. ഞാനും അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചു. പറഞ്ഞത് ഡ്യൂപ്പാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, എന്നാലും ഞാനിങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു. ആ രാജു, നാളെ എനിക്കൊന്ന് ഹോഴ്സ് റൈഡിങ്ങിന് പോണം. റൈഡിങ് അറിയാം? പിന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സ്പെർട്ടാ. എന്താ പോകുന്നില്ലേ? പിന്നെ എന്നാ വേഗം ആട്ടെ. ഇതൊരു മെരുക്കില്ലാത്ത കുതിരയാണല്ലോ. റൈഡിങ്ങിന് എക്സ്പേർട്ട് ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ, പിന്നെ ഏത് കുതിരയായാലും എന്താ? ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് അനങ്ങുന്നില്ല. അതിന് ഞാൻ വഴി ഉണ്ടാക്കാം. അറിയില്ലെങ്കിൽ നീ എന്തിനാ റൈഡിങ്ങിന് പോയത്? ആർക്കെന്ത് സംഭവിച്ചാൽ എന്താ? ഗൈഡ്സിനൊക്കെ പൈസ കിട്ടിയാൽ മതി. രാജുവിന് എന്തിനാ കുറ്റം പറയുന്നത്? എന്റെ നിർബന്ധം. രാജു ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി എന്റെ ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോയേനെ. എന്താ മോളെ ഈ പറയുന്നത്? എന്താ ഇപ്പൊ വിശേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ആർക്കാ? അല്ല, നിമ്മി. വിശേഷമൊന്നുമില്ല. നീ എന്തിനാ അവളെ ഒറ്റയ്ക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത്? ഞാൻ വിളിച്ചില്ല. റൈഡിങ്ങിന് പോണെന്ന് പറഞ്ഞു. വന്നപ്പോ ഞാൻ അവള് പറയുന്ന കേൾക്കാൻ നടക്കാ നീ? എന്റെ തൊഴിലതാ. മതി വാചോ, പൊയ്ക്കോ. രാജു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മേനോൻ. രാജു നിമ്മിയുടെ വിവരം അറിയാനായിരിക്കും വന്നത്. വരൂ. ഞാൻ കാരണം നിമിക്ക്? ഏയ്, അതൊന്നുമല്ല. ഞാൻ റൈഡിങ്ങിന് എക്സ്പേർട്ട് ആണെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന് കിട്ടിയ ശിക്ഷയാ. ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഡോക്ടർ കംപ്ലീറ്റ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തു. ഭാഗ്യത്തിനാ ഒന്നും പറ്റാതിരുന്നത്. ഇതാരുടെ ഫോട്ടോയാ? എന്റെ ഡാഡിയും മമ്മിയോ. മമ്മി എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചു. ഡാഡി 3 വർഷം മുമ്പ് ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റിൽ. വരട്ടെ. പൂക്കാരി, പൂവിനെന്താ വില? ഒരു മുഴം 2 രൂപ സാർ. അത്രേ ഉള്ളോ? ഇത്രയും നല്ല പൂവിന് 2 രൂപയുള്ളൂ? അത് തീരെ കുറവാണല്ലോ. നിന്റെ പേരെന്താ? സാറിന് പൂവല്ലേ വേണ്ടത്? എന്റെ പേരെന്തിനാ അറിയുന്നേ? പൂവിനേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് പൂക്കാരിയാ, അതുകൊണ്ടാ. അതെന്തൊരു പോക്കാ. നിക്കുന്നേ, പൂ തന്നിട്ട് പോ.
നിന്നെ ഞാൻ പേടിക്കണ്ട സാറേ, ആരും കണ്ടില്ല. എന്താ സാറേ കവിള് ചുവന്നിരിക്കുന്നത്? കടന്നൽ കുത്തി. കൂടലക്കാതെ കടന്തൽ ആരെയും കുത്താറില്ല. സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ കടന്തൽ അടുത്ത കവിളിലും കുത്തും. സാറേ, ആ മേനോ സാർ അമ്മച്ചി എത്ര നല്ലവരാ. ഞാൻ അവരോട് പറയാൻ പോകുന്നില്ല. പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അമ്മച്ചി സഹിക്കില്ല. അവർ ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് അല്ലേ. ആ ഒരു ഓർമ്മയെങ്കിലും സാറിന് വേണ്ടേ? നീ എത്ര നാളാ ഇങ്ങനെ പൂവിട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നത്? മരിക്കുന്നവരെ. പിന്നെ അച്ഛൻ ഉടനെ നിന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കാൻ ഒരു കുതിരക്കാരനെ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ കെട്ടുന്നില്ല. അപ്പൂവിനെ കണ്ടില്ലേ? പനിയൊക്കെ മാറിയോ? മാറി. ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നു. അണ്ണ, അപ്പം കൊണ്ടുവരുന്ന കല്യാണത്തിന് അണ്ണൻ സമ്മതിക്കരുത്. എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പന്റെ സ്വഭാവം അണ്ണൻ അറിയാമല്ലോ. ഞാൻ അപ്പൂനെ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളെയും കല്യാണം കഴിക്കില്ല. അണ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്തി തരണം. ഇപ്പോഴല്ല, എന്നെങ്കിലും. എനിക്ക് അച്ഛനില്ല, അമ്മയില്ല, ആരുമില്ല. എനിക്കെല്ലാം നിങ്ങളാണ്. നിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനപ്പുറം എനിക്കൊന്നുമില്ല. നീ പേടിക്കണ്ട, നിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ എല്ലാം നടക്കും. വാ. എങ്ങോട്ടാടാ മോനെ? ഈ കുട്ടി ഒന്ന് സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവാ. ഏതാ ഈ കുട്ടി? അമ്മ, ഇത് മേനോൻ സാറിന്റെ അവിടുത്തെ. ഓ, അത് ശരി. അച്ഛൻ വേടാ ജിമ്മി. ആരാ രാജു അത്? എന്റെ മാമൻ. അങ്കിളോ? എന്റെ വളർത്തച്ഛൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. രാജുവിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും? എന്താ രാജു ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ അമ്മയും കണ്ട ഓർമ്മയില്ല. ഒരു അനാഥനാണ് ഞാൻ, അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്തവൻ. എന്റെ ജോലി അതുപോലാണല്ലോ, അൺഓതറൈസ്ഡ് ഗൈഡ്. സത്യത്തിൽ ഈ കൈനോട്ടവും ജ്യോതിഷവും ഒന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഈ വേഷങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അതൊക്കെ പോട്ടെ. ഇതോ കാണുന്ന സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ്. വാ. കാലൊന്ന് തെറ്റി താഴെ പോയാ പൊടി കാണില്ല. എങ്ങനെ ഈ സ്ഥലത്തിന് സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പേരുണ്ടായത്? അത് പിന്നെ പണ്ട് സായിപ്പന്മാരുടെ കാലത്ത് അവരിവിടുത്തെ സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികളെ വലവീശി പിടിച്ച്. വലവീശുകയോ? അതെന്ത് വലയാ? അത് അവരെ പിടിച്ച് മാനഭംഗപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചാരിത്രം നഷ്ടപ്പെട്ട പല പെൺകുട്ടികളും ഇവിടെ വന്ന് ചാടി ചത്തിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പേര് കിട്ടിയത്. ഏതായാലും സായിപ്പന്മാരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ടായല്ലോ. പിന്നെ ഈയിടെ അടുത്തൊരു സൂയിസൈഡ് ഉണ്ടായി. ഒരു മദ്രാസ് ഗേൾ, ഒരു കോളേജ് ബ്യൂട്ടി. അവർക്ക് സംതിങ് ലവ് ഫെയിലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവര് മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് മധുര വന്നിറങ്ങി അവിടുന്ന് ടാക്സി വിളിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ചാടിച്ചെത്തു. അത് കൊള്ളാലോ. അപ്പൊ ലവ് ഫെയിലിയർ ആയവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഫേമസ് പ്ലേസ് ആണല്ലേ ഇത്? ഞാനും ചാടി നോക്കട്ടെ. നിമ്മി, നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ? ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലല്ലോ. നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ റാസ്കൽ. നിന്നെ ഞാൻ വിനുവേട്ടാ, ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടാണ് രാജു വന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം ഉണ്ടായാ പോരാ, കുറച്ച് മാനേഴ്സ് കൂടി വേണം. മാനേഴ്സ് നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം. ഒരു ഗൈഡ് അവളുടെ ഒരു സ്ഥലം കാണലും. വാടി വീട്ടിലേക്ക്. ഞാൻ വന്നോളാം. ഈ വക തെണ്ടുകളായിട്ടുള്ള നിന്റെ നടത്തം ഇന്നത്തോട് ഞാൻ നിർത്തിയേക്കാം. സോറി രാജു. എന്നെ ആർക്കും എന്തും പറയാമല്ലോ. ഞാൻ ആരുമില്ലാത്തൊരു അനാഥൻ, പണമില്ല, പഠിപ്പില്ല. പക്ഷെ ഒന്നുകൊണ്ട് അഭിമാനം. നിന്നെ ഓർത്തിട്ടാ ഞാൻ തിരിച്ചൊന്നും പറയായിരുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടി ക്ഷമിക്കൂ. വിനു, നീ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കേ. എന്ത് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് മമ്മി പറയുന്നത്? ക്ഷമിക്കൊരു അതിരില്ലേ? അവൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത്. അവൾ എന്നെ മാനേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. അവളുടെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയില്ലേ? അവക്ക് കുറച്ച് വാശി എടുത്തിയാട്ടും കൂടെ കാണുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എല്ലാവരും സോഷ്യലായിട്ട് പെരുമാറും. അല്ലാതെ നീ പറയുന്ന പോലെ അവൾ കൊച്ചുകുട്ടിയൊന്നുമല്ലല്ലോ. എന്താ അവൾ ജീവിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലോ പാരീസിലാണോ? മമ്മിയും ഡാഡിയും കൂടി അവളെ ചീത്തയാക്കുന്നത്. നിമ്മി വരട്ടെ, ഞാൻ ചോദിക്കാം. എന്റെ ഭാര്യയാകാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ്
ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം. അല്ലാതെ അവളുടെ വാശിക്ക് എടുത്തിടത്തിനൊക്കെ താന്തുള്ളാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്ഥലം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെയൊന്നും പെരുമാറരുത്. നിങ്ങളൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഒന്നുമില്ലേ, ഞാൻ വയസ്സിന് മൂത്തതല്ലേ. അയ്യോ, എന്ത് പറ്റി ജോസഫേട്ടാ? രായു, രായു മോനെ, ഇത് ഞാൻ കാര്യം എന്താന്ന് പറ. പോയടാ മോനെ, എല്ലാം പോയി. എന്റെ ലൈസൻസ് കട്ട് ചെയ്തു, എന്നെ പിരിച്ചു വിട്ടു. എന്താ കാര്യം? ഞാൻ എപ്പോഴും ഫുൾ തണ്ണിയാണെന്ന് ടൂറിസ്റ്റുകൾ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ 24 മണിക്കൂറും തണ്ണിയാണെന്ന് നിനക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ജോസഫേട്ടൻ തണ്ണി അടിക്കുന്ന ആരാ പറഞ്ഞത്? ആ പരട്ട ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതോറിറ്റിക്കാര്. അതിനെന്തിനാ കരയുന്നത്? ഈ ഓതറൈസ്ഡ് ജോസഫിനെ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്കിയില്ലേ? ജോസഫേട്ടന്റെ ഫീലിങ്സ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ജോസഫേട്ടൻ എന്റെ കൂടെ കുടിക്കും. നമുക്കൊരു അൺഓതറൈസ്ഡ് യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കാം. മോനെ, ഞാൻ നിന്നോട് ഒരുപാട് ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. അതൊന്നും സാരമില്ല, നമുക്ക് ജീവിച്ച പോരെ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, എന്റെ കൂടെ വരുമ്പം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തണ്ണി അടിച്ചായിരുന്നാ ശരിയായോ? അയ്യോ, തണ്ണി അടിച്ചില്ലെങ്കിലേ എനിക്ക് എണീറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. കൈയും കാലും വിറയ്ക്കും, ഫീലിങ്സും വരും. അതൊക്കെ ജോസഫേട്ടന്റെ തോന്നല. ജോസഫേട്ടന്റെ ഫീലിങ്സ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നീയെങ്കിലും എന്റെ ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോടാ മോനെ. ഒരു 200 മില്ലി ഞാൻ മിണ്ടിപ്പോരുന്ന മില്ലിയുടെ കാര്യം പോ. എന്നാ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന? 31st പോണെന്ന് അങ്കിള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താ? ഒന്നുമില്ല, ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. നാട്ടിൽ പോയാ പിന്നെ എന്നാ തിരിച്ചു വരിക? ഒരു നിശ്ചയമില്ല. ആരാണത്? ബംഗ്ലാവിൽ താമസിക്കുന്ന മൈന പറഞ്ഞു. ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ, കോപ്പി 1 മണിക്കൂറിനകം തരാം. 10 രൂപയേ ഉള്ളൂ. ശരി, എടുത്തോളൂ. വെയിറ്റ്, രാജു, രാജു നിന്നോളൂ. വേണ്ട, നിന്നോളൂന്നേ, കാണാലോ. ഒന്ന് ചുമ്മാ നിക്കണ. കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് നിക്കണ. എടുക്കല്ലേ? ഈ സഞ്ചി വേണ്ട. റെഡി. യെസ്, റെഡി. താങ്ക് യു. നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? നീ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരിയാണെന്നാണോ നിന്റെ ഭാവം? ആ ഗൈഡ് നീയുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം? അവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വിനോദിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യ. വിനോദ് നിന്റെ ആരാണെന്ന വിചാരം? നാളെ നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ളവനാ. ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളവരാ. ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. നാളെ മുതൽ ആ ഗൈഡുമായിട്ടുള്ള നിന്റെ ഈ സൈറ്റ് സീയിങ് ഒക്കെ നിർത്തിയേക്കണം. ഇനിയും നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നടക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ നിമ്മി, എന്നെ ഞാൻ തന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ. അച്ഛനും അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടിയാന്ന് വിചാരിച്ച് നിന്റെ താളത്തിനൊക്കെ തുള്ളി നിന്നെ വഷളാക്കിയത് ഞാനാണ്. പൊയ്ക്കോളൂ. മോൾ ഇപ്പോഴും കൊച്ചുകുട്ടിയാണെന്നാണ് വിചാരം. മോടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ആന്റി മോളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ രാജുവിന്റെ കൂടെ സൈറ്റ് സീയിങ്ങിന് പോയതിനാണ് ആന്റി വിനോട്ടിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. ഐ ലൈക്ക് ഹിസ് ഇന്നസെൻസ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന് വിനോട്ടൻ. അതിന് മോൾ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത്? അങ്കിളിന് മോളെ മനസ്സിലാവും. അതുപോലല്ലല്ലോ എല്ലാരും. ഈ ആണുങ്ങൾക്ക് ഒരു ചീത്ത സ്വഭാവമുണ്ട്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ. അവരിഷ്ടപ്പെടുന്ന പെണ്ണിനെ വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കിയാ അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ചീത്ത സ്വഭാവം വിനോദിനുണ്ടെന്ന് മോള് കരുതിയാ മതി. ബി സ്പോർട്ടീവ് മൈ ചൈൽഡ്. വാ, വല്ലതും കഴിക്കാം. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. നീ വന്നിട്ടേ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂന്നും പറഞ്ഞ് ഒരാളവിടെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. എന്റെ ഭാര്യ, അതായത് നിന്റെ ആന്റി. വാ,
ஜிம்மி நான் ராஜு இருக்காரம்மா? இருக்காரு. கூப்பிடு. என்ன விஷயம்? உங்களை ஐயா கூப்பிட்டு வர சொன்னாரு. எதுக்கு தெரியல. നീ പേടിക്കണ്ട, വെറുതെ വിളിപ്പിച്ചോ, വേഗം വരാം. സാർ, എന്തിനാ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചത്? നീ ഇന്നലെ വിശ്വനാഥ മേനോന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നോ? പോവാ. എന്തിനാ പോയത്? മേനോ സാറുമായി കീരിക്കാട് എസ്റ്റേറ്റിന്റെ കാര്യം പറയാനാ പോയത്. എപ്പോഴാ പോയത്? ഇന്നലെ രാത്രി. തിരിച്ചു പോരുമ്പോ അവിടുന്ന് വല്ലതും എടുത്തോ? ഇല്ല. പിന്നെ നീ അവിടുന്ന് മോഷ്ടിച്ച സ്വർണ്ണമാലയും വളയും എന്ത് ചെയ്തു? മാലയും വളയും ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചെന്നോ? നീ കൂടുതൽ അഭ്യാസമൊന്നും കാണിക്കാതെ അത് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. എന്നാ നിനക്ക് തടി കേടാക്കാതെ ഇവിടുന്ന് പോവാ. ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല സാർ. നീ എടുത്തില്ലേ? ഞാൻ എടുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സാർ? നീ എടുത്തില്ല അല്ലടാ. പറയടാ, എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു? സാർ എന്തായി പറയുന്നത്? എടുത്തല്ലേ വിൽക്കാൻ പറ്റൂ? ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല സാർ. സത്യം പറയുന്നില്ല അല്ലേ? സാർ, ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇന്നുവരെ ഞാൻ മോഷിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി സാറിനെ തല്ലിക്കൊന്നാലും ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. കോൺസ്റ്റബിൾ സാർ, ഇന്താളെ ലോക്കപ്പിൽ പോടാ. ഇവൻ പെട്ടെന്ന് നേര് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല സാർ, പഠിച്ച കള്ളനാണ്. വിനോട്ടാ, അങ്കിൾ എവിടെ? ഡാഡി എസ്റ്റേറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ആന്റിയോ? മുറിയിലുണ്ട്. നിൽക്ക്, എന്താ കാര്യം? ആന്റിയുടെ ഓർണമെന്റ്സ് കളവ് പോയോ? എന്നിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ആരാ എടുത്തത്? ആ രാജു. രാജു എടുക്കുന്ന വിനോട്ടം കണ്ടോ? ഇന്നലെ അവനല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ച് രാജു എടുക്കണമെന്നുണ്ടോ? ഇവിടുത്തെ ഗൈഡുകളൊക്കെ കള്ളന്മാരാ. അവനെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് കയറ്റിയപ്പോഴേ എനിക്കറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന്. രാജു മോഷ്ടിക്കില്ല. അവന്റെ കാര്യത്തിൽ നിനക്കെന്താ എത്ര ഉറപ്പ്? ആ, എനിക്ക് ഉറപ്പാ. മോളെ, ആന്റിയും കൂടി കൂട്ടു നിന്നിട്ടാണോ ആ പാവൻ രാജുവിനെ പോലീസിൽ പിടിപ്പിച്ചത്? എന്തിന്? ആന്റിയുടെ ഓർണമെന്റ്സ് മോഷ്ടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ. എന്റെ മാലയും വളയും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. അത് രാജുവാ എടുത്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഞാനാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തത്. നിനക്കെന്ത് വേണം? ഓർണമെന്റ്സ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും. വല്ലയിടത്തും വെച്ച് മറന്നിട്ട് പാവപ്പെട്ട ഒരുത്തിന്റെ പേരിൽ മോഷണക്കുറ്റം ചുമത്തുന്നത് ശരിയല്ല. അവൾക്കാണല്ലോ അവനെ പോലീസിൽ പിടിപ്പിച്ചത് വലിയ വിഷമം. നീ വെറുതെ ബഹളം വെക്കണ്ട. നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമില്ല. വിനേട്ടാ, ഇത് വിനോട്ടിന്റെ ബാഗല്ലേ? ഇതല്ലേ ആന്റിയുടെ കളവ് പോയ ഓർണമെന്റ്? അതെ. ഇതെങ്ങനെ ഈ ബാഗിനകത്ത് വന്നു? അത് ഇതിനകത്ത് എടുത്തു വെച്ച ആളോട് ചോദിച്ചാ മതി. നീയാണോടാ ഇതെടുത്ത് വെച്ചത്? ഞാനൊന്നും എടുത്തു വെച്ചതല്ല, ആരെങ്കിലും മറന്നു വെച്ചതായിരിക്കും. മറന്നു വെച്ചതല്ല, മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണ്. എന്തിനാണെന്നോ എനിക്കറിയാം. നല്ലവനായ ഒരാളെ കള്ളനാണെന്ന് മുദ്ര കുത്തിയാൽ എല്ലാവരും വെറുക്കുമല്ലോ. വിനോട്ടാ, ഇത്രയും ചീപ്പാകരുത്. മതിയാത്തോ? ഡാഡി, അകത്ത് പോവാൻ. അങ്കിൾ, ഇപ്പൊ തന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ രാജുവിനെ. പറയാം മോളെ. ഇൻസ്പെക്ടർ ദിനേഷ് ഹിയർ. വിശ്വനാഥമെന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതെ, വിനോദിന്റെ ഫാദർ. എന്റെ മകനൊരു കംപ്ലൈന്റ് തന്നിരുന്നു. സോറി സാർ, ആ ഓർണമെന്റ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് രാജു ഈസ് ഇന്നസെന്റ്. എന്തോന്നാ മിസ്റ്റർ മേനോൻ, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാൻ തമാശയാണെന്നാണോ നിങ്ങളുടെ വിചാരം? അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി. സോറി ഇൻസ്പെക്ടർ. സോറി പറയാൻ എളുപ്പമാ. നിരപരാധിയായ ഒരാളെ പിടിച്ച്. കുപ്പസ്വാമി, അന്ന് രാജു കൂപ്പിടും. രാജു, നിനക്ക് പോവാം. കളവ് പോയെന്ന് പറഞ്ഞ ആഭരണങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
കളവ് പോയ ആഭരണങ്ങൾ അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലേ? സന്തോഷമുണ്ട് സാർ. പക്ഷെ ഇന്നലെ പകലും രാത്രിയും സാർ എനിക്ക് എന്ന സമ്മാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാറിന് കഴിയോ? ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും സാറിന് തല്ലാൻ കൈകൾ ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളെ പറഞ്ഞയച്ചാൽ മതി, ഞാൻ വരാം. Stop! Stop! രാജു, എന്താ ഇത്? മേനോൻ സാറിനോട് ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ നന്നായി മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ മനപ്രയാസം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മദ്യപിച്ചത്. ഇവരുടെ മുഖത്തോക്ക് രണ്ടു വാക്ക് പറയാൻ. രണ്ടുപേരും കൂടെ അമ്പലത്തിൽ ദൈവത്തോട് മാപ്പ് പറയാൻ പോയതായിരിക്കും. എന്നെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി പോലീസിനെ കൊണ്ട് തല്ലി ചതപ്പിച്ചിട്ട് കൽവിഗ്രഹങ്ങളെ തൊഴുതാൻ മനഃശാന്തി കിട്ടത്തില്ല അമ്മച്ചി, കിട്ടത്തില്ല. നിങ്ങക്ക് പണവും സ്വാധീനമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നെ പോലുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമല്ലോ. ഞാൻ പാവം ഒരു തെരുവ് തണ്ടി, അൺഓതറൈസ്ഡ് ഗായ്. പക്ഷെ ഞാൻ ആരെ ചതിച്ചിട്ടില്ല, ഇതുവരെ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുമില്ല. രാജു, മേനോൻ സാറിനോട് ക്ഷമിക്കണം. മേനോൻ സാർ പാവാ, നല്ലവനുവാ, എനിക്കറിയാം. ഈ അമ്മച്ചിയെ എന്നെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ച് ആ ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു. മേനോൻ സാർ അത് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ രാജു, നിന്റെ ദുഃഖം എനിക്കറിയാം. അറിയാതെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി. എല്ലാം നീ മറക്ക. ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരുടെ മുഖത്തൊക്കെ നോക്ക് സാറേ. ഞാൻ പലരുമായി പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അമ്മച്ചയും സാറിനെയും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ എനിക്ക് എന്നെ ആരൊക്കെ സ്നേഹിക്കാറുണ്ടെന്ന് തോന്നി. പക്ഷെ അവരിൽ നിന്നാണ്. സന്തോഷായി സാറേ, സന്തോഷായി. രാജു, നിമ്മി എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന്? മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ. ആരുടെ സഹതാപം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. നിമ്മി പോയിക്കോളൂ. രാജു, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കള്ളം മാത്രമാണ്. നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടു എന്നറിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്നെ ഒരു കൊലപാതകയാക്കാനും നിമ്മയുടെ വീട്ടുകാർ മടിക്കില്ല. എനിക്കറിയാം. ഞാൻ കാരണമാണ് രാജുവിന് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. ഇവിടെ സുഖവാസത്തിന് വരുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ഗൈഡുകൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം, താല്പര്യം വെറും നാണയത്തുട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചങ്ങാത്തം. അവർ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയെന്ന് വരില്ല. ഞങ്ങൾ കാണാനോട്ട് ആഗ്രഹിക്കാറുമില്ല. പക്ഷേ നിമ്മിയുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹം അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് തോന്നി. ആ തോന്നലാണ് എനിക്ക് ഈ ശിക്ഷ വാങ്ങി തന്നത്. ഇത് കണ്ടോ? വേണ്ട, സമയം വളരെ വൈകി. നിമ്മയെ വീട്ടിൽ തിരക്കുന്നുണ്ടാവും, പോയിക്കോളൂ.
എനിക്കെന്തോ മനസ്സിനൊരു സമാധാനമില്ല. നമുക്ക് നാളെ തന്നെ മടങ്ങി നാട്ടിലേക്ക് പോകാം. നാളെയോ? അതെ, സുഖവാസവും റെസ്റ്റൊക്കെ മതി. നമുക്ക് നാളെ തന്നെ പോകാം. 2-3 ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞോട്ട് പത്മം. ആ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങിച്ചതിന്റെ എഗ്രിമെന്റ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ട്. എന്താടി ഇന്ന് കച്ചവടം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലേ? പൂക്കള് ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ, മൊത്തമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തോളാം. എന്തുമില്ലായിരുന്നു? എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ലേ? അയ്യോ, അയ്യോ, എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ലേ? മൈന, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഞാൻ ഇന്നലെ സ്വപ്നം കണ്ടു. സ്വപ്നം? എന്ത് സ്വപ്നം? പറയില്ല. ഒന്ന് പറയപ്പോ. പറയട്ടെ. നീ ഇങ്ങനെ കുളിക്കാതെയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും മൈനെ കുറിച്ച് തന്നെ ആലോചിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? എല്ലാം വിധിയാണ്. ഇത് വിധിയൊന്നുമല്ല.
അവൻ കാരണം എന്റെ മൈന മരിച്ചത്. ആരെ? ആ മേനോൻ സാറിന്റെ മോൻ വിനോദ്. അവൻ പലപ്പോഴും മൈനയെ ശല്യപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു എന്ന് മൈന എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നീ എന്താ എന്നോട് പറയായിരുന്നു? മൈന പറഞ്ഞിട്ട അണ്ണനോട് പറഞ്ഞ അണ്ണൻ അവനുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കുമെന്ന് മൈനയ്ക്ക് പേടിയായിരുന്നു. ഞാൻ അന്നേ അണ്ണനോട് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. എങ്കിലെന്റെ മൈന മൈന എങ്ങനെയാ മരിച്ചത്? എനിക്കറിയില്ല. നിനക്കറിയില്ലല്ലേ? രാജു, നീ എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നത്? എനിക്കിവിടെ മതിയായി. ഞാനിവിടം വിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവുകയാണ് ഫാദർ. ആരോരുമില്ലാത്ത എനിക്ക് സ്നേഹം തന്ന നന്മയുടെ മനസ്സുകളെല്ലാം എന്നെ പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരൊക്കെ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നത് ദുഃഖവും ശിക്ഷയുമാണ്. ഇനി വയ്യ ഫാദർ. ഫാദർ എന്നെ സ്നേഹിക്കാനേ പഠിപ്പിച്ചുള്ളൂ, വെറുക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല ഫാദർ. ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിച്ചോളാം. എങ്ങോട്ട്? ഇവിടം വിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും. അപ്പോ നീ എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോവുകയാണോ? ഞാൻ എവിടെയാണെങ്കിലും എന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ ഫാദർ ഉണ്ടാവും. നിനക്ക് നിന്റെ വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അറിവും പ്രായവുമായി. ഒരു മാറ്റം കൊണ്ട് നിനക്ക് നന്മ വരുമെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. ആ, നീ ഇവിടെ നിൽക്ക്, ഞാനിപ്പോ വരാം. Thank you.
ഈ എഴുത്ത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ ജയദേവനുള്ളതാണ്. ഞാൻ പണ്ട് മാനേജരായി ജോലി നോക്കിയിരുന്ന എറണാകുളത്തെ സെന്റ് ജോസഫ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടറാണ്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായി. ഈ എഴുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹം നിനക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി ശരിയാക്കി തരും. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ജയദേവൻ. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പെടുത്ത ഫോട്ടോയാ. ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിലെ അഡ്രസ്സും ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫാദർ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു മൈ സൺ. പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ജയദേവന്, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തെഴുതേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതല്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും അപ്പുറത്തൊന്നുണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ ഇംഗിതം. കരുണാമയനായ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പോലെ എല്ലാം നടക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് സമാധാനിക്കാം. ഈ കത്തുമായി വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ രാജു എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. അതിലുപരി നിങ്ങൾക്കും. അനാഥാലയത്തിൽ വളർന്ന ഇവനെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അവനൊരു ജീവിതമാർഗം ഉണ്ടായി കൊടുക്കാനാണ്. നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ജോലി, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവനെ സ്നേഹിക്കാം, വിശ്വസിക്കാം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ആ ചോര കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം നിങ്ങൾക്ക് ഇവനിൽ കാണാം. മൂടിവയ്ക്കപ്പെട്ട സത്യം എത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും 1000 നാവുകളോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. ഭയപ്പെടണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് തന്ന വാക്ക് ഞാൻ തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ അവനോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാം വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യുമല്ലോ. സ്നേഹപൂർവ്വം, ഫാദർ ഫെർണാണ്ടസ്. ഫാദർ. എന്താ രാജു, നീ പോയില്ലേ? ഫാദർ, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു. ഈ എഴുത്ത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു വായിച്ചു. മൂടി വെക്കപ്പെട്ട സത്യം എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും 1000 നാവുകളോട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ഫാദർ ഈ കത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നില്ലേ? ആ സത്യം ഞാനല്ലേ? ഈ രാജുവിനോട് ഫാദർ കള്ളം പറയരുതായിരുന്നു. ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന മനുഷ്യൻ എന്റെ അച്ഛനാണോ? പറയൂ ഫാദർ. അച്ഛനും അമ്മയും ആരെന്നറിയാത്ത ഒരു അനാഥന്റെ വേദന ഫാദറിനറിയില്ല. ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ ആ വേദന ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴെങ്കിലും പറയൂ ഫാദർ, എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ആരാണെന്ന്. മോനെ, ഞാൻ ഫാദറിന് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം. എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയവർ ഇന്ന് എവിടെയെങ്കിലും സുഖമായി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവും. അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും കടന്നില്ല. അവരോട് പക പോക്കാനോ അവരുടെ മനസ്സമാധാനം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുമല്ല. എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അനാഥനല്ലെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ഫാദർ പറയൂ ഫാദർ, ഇനിയെങ്കിലും പറയൂ. മോനെ, ഞാനൊരു വൈദികനാണ്.
വൈദികന് കൈമാറിയ വിശ്വാസവചനങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ആദ്യമായി എന്റെ രാജുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആ നിയമം ലംഘിക്കുകയാണ്. ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് നിന്റെ അച്ഛനല്ല, അത് നിന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരനാണ്. ഒരേ ഒരു സഹോദരൻ, പത്മാവതി. അതാണ് നിന്റെ അമ്മയുടെ പേര്. ഡോക്ടർ ജയദേവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ചെറുപ്പത്തിലെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നെ പത്മാവതിക്ക് ജയദേവനായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാം. കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പത്മാവതിക്കൊരു പ്രേമബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ജയദേവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു വേണുഗോപാലുമായിട്ട്. അയാൾ എയർ ഇന്ത്യയിലെ പൈലറ്റ് ആയിരുന്നു. അവരുടെ ബന്ധം ജയദേവനും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷേ വിധി അവരോട് ക്രൂരത കാണിച്ചു. ലണ്ടനിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഒരു വിമാനാപകടത്തിൽ വേണുഗോപാൽ മരിച്ചു. അയാൾ മരിക്കുമ്പോൾ പത്മാവതി ഗർഭിണിയായിരുന്നു. അഭിമാനിയായ ജയദേവൻ പത്മാവതിയുടെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിക്കാൻ അവരെ നിർബന്ധിച്ചു. അവൾ സമ്മതിച്ചില്ല. പത്മാവതിയെ പ്രസവത്തിനു വേണ്ടി ആരും അറിയാതെ ഇവിടെ കൊടൈക്കനാലുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി. അവിടെ വച്ച് അവൾ പ്രസവിച്ചു. പത്മാവതിക്ക് ബോധം വരുന്നതിന് മുമ്പ് കുഞ്ഞിനെ അവളുടെ അടുത്തു നിന്നും മാറ്റി. പ്രസവത്തിൽ കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി എന്ന് ജയദേവൻ പത്മാവതിയെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു. ആ കുഞ്ഞുമായി ജയദേവൻ ഈ അനാഥാലയത്തിലെത്തി. ആ കുഞ്ഞാണ് നീ, എന്റെ രാജുമോൻ. നീ നിന്റെ അമ്മയെ ശപിക്കരുത്. നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം പോലും പത്മാവതിക്ക് അറിയില്ല. അവരിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ച് എവിടെയോ സുഖമായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. രാജു, രാജു, നീ അവരുടെ ഫാദർ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ കാരണം ആരുടെയും മനസ്സമാധാനവും അഭിമാനവും നഷ്ടപ്പെടില്ല. ഫാദറിന് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം. രാജു നിൽക്ക. ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നതാ. എന്താ സാർ കാര്യം? നീ സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് വരണം. ഈ പറയുന്ന മുഴുവൻ കള്ളമാണ്. മൈന ഇവന്റെ സ്വന്തം മകളൊന്നുമല്ല. രക്തബന്ധങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. കൂടെ പിറന്നില്ലെങ്കിലും അവൾ എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങളായിരുന്നു. സാർ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവൻ തന്നെ മൈനയെ... Shut up! നിന്റെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണോടാ ഇത്? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മാത്രം മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഞാൻ വിശ്വനാഥ മേനോൻ, വിനോദിന്റെ അച്ഛൻ. ഇരിക്കൂ. താങ്ക്സ്. ഞാൻ വന്നത്... അറിയാം, മകനെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാനല്ലേ? അതെ. ജാമ്യം അനുവദിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഇയാൾ കൊടൈക്കനാലിലോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. അതെന്താ ഇൻസ്പെക്ടർ? ആ പൂക്കാരി മൈനയുടെ മരണത്തിൽ വിനോദ് ഇൻവോൾവ് ആണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കഴിയുന്നവരെ ഇയാൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. എന്റെ മോൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല സാർ. എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരുടെയും വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ്, മക്കൾ ചെയ്യുന്നതല്ല ശരിയാണെന്ന്. ഇവനാണ് സാർ ഇതിനൊക്കെ കാരണം.
ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം തകർക്കാൻ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു? എന്റെ മോനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയാൽ ഒരമ്മയുടെ ശാപം നിനക്ക് എന്നും ഉണ്ടാവും. എന്താ പത്മാവതി ഇത്? വാ, നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. വിനോദ്, അമ്മയെ കാറി കൊണ്ടിരുത്ത്. ചെല്ല. മിസ്റ്റർ മേനോൻ, ഇതിലൊന്ന് ഒപ്പിട്ടേ. പത്മാവതിയല്ലേ? അതെ. ഫാദർ ഇവിടെ? ഞാനിവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയിലെ വികാരിയാണ്. എനിക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ ഒന്ന് കാണണം. വരൂ ഫാദർ, ഇരിക്കും. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പള്ളിയിലെ വികാരിയാണ്. അറിയാം. എന്താ ഫാദർ വിശേഷിച്ച്? ഞാൻ രാജുവിനെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാനാണ് വന്നത്. എന്തിനാ ഇൻസ്പെക്ടർ രാജുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നത്? നിരപരാധികൾ ഒരിക്കലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ നിയമം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഫാദർ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? നിരപരാധിയായ ഇവനെ ഒരിക്കൽ മോഷണക്കുറ്റം ചുമത്തി നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മർദ്ദിച്ചു. ഇപ്പോ ഫാദർ, മോഷണക്കുറ്റം ചുമത്തി സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരുത്തനെ സത്യം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തല്ലേണ്ടി വരും. ആ കൂട്ടത്തിൽ നിരപരാധികളും കണ്ടേക്കാം. അന്നത്തെ മോഷണ കേസിൽ ഇവൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എത്രമാത്രം വേദനിച്ചു എന്ന് ഫാദറിന് അറിയാമോ? പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം ഫാദറിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ്. രാജുവിനൊരു കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചത്, അല്ലാതെ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യാനല്ല. സോറി ഇൻസ്പെക്ടർ. ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്. ചെല്ലു രാജു. വരട്ടെ. ശരി ഫാദർ. എന്താ ഇവിടെ? ഞാൻ ഫാദറിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ. വരൂ, അകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം. ഇരിക്കൂ. പത്മാവതി ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ബംഗ്ലാവ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാമെന്ന് കരുതി. ഓ, ആ, ഡോക്ടർ ജയദേവൻ എന്ത് പറയുന്നു? അയാൾക്ക് സുഖമല്ലേ? കൊല്ലങ്ങളായി അയാളെ കണ്ടിട്ട്. എന്താ പത്മാവതി? ജയേട്ടൻ മരിച്ചിട്ട് 3 കൊല്ലമായി. ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റിൽ. ഓ ജീസസ്. ഫാദർ, ഞാൻ വന്നത് പത്മാവതി വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റ് അറിയാവുന്ന എന്നെ കണ്ടപ്പോ പത്മാവതിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരിക്കലും പഴയ കഥകളൊന്നും അറിയാനിടവരില്ല. ഫാദർ, എന്റെ ഭർത്താവിനോട് ഞാൻ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും എന്നെ ജീവന തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. എന്റെ കുഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തം കുഞ്ഞായി വളർത്താനും അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നു. ദൈവം നിശ്ചയിച്ച ഒന്നും മനുഷ്യൻ തിരുത്താനാവില്ല. പത്മാവതി, നിന്റെ സഹോദരന് ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു വൈദികൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് എന്റെ മനസാക്ഷി പറയുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഇംഗിതം അങ്ങനെയായിരുന്നിരിക്കും. ഫാദർ എന്താ പറയുന്നത്? മരിച്ചുപോയി നീ വിശ്വസിക്കുന്ന നിന്റെ കുഞ്ഞ് ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഫാദർ, പ്രസവത്തിൽ നിന്റെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി എന്ന് നിന്റെ ചേട്ടൻ കള്ളം പറഞ്ഞതായിരുന്നു. ആ കുഞ്ഞിനെ ആരുമറിയാതെ നിന്റെ ചേട്ടൻ ഈ അനാഥാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കി. ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന അനിയത്തിയുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അന്ന് ഡോക്ടർ ജയദേവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഫാദർ,
എന്റെ മോൻ പത്മാവതിയുടെ മകൻ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട്. ആരാണ് ഫാദർ? പത്മാവതി അറിയും, രാജു. രാജു, രാജുവിനെ ഞാനാണ് അവന്റെ അമ്മയെന്ന് അറിയാമോ ഫാദർ? ഇന്നലെ വരെ അറിയില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോ അറിയാം. എനിക്ക് എന്റെ മോനെ കാണണം, എനിക്ക് എന്റെ മോനെ കാണണം. എടാ മോനെ, നീ ഇരുട്ട് വീഴാൻ തുടങ്ങുമ്പോ എവിടെ പോവുക? എനിക്കൊരാളെ കാണാനുണ്ട് മാമ. ആരെയാ? ഞാൻ വേഗം വരാം. എന്താ? രാജുവിന്റെ വീടല്ലേ ഇത്? അതെ. രാജു ഉണ്ടോ ഇവിടെ? എന്തിനാ ഇനിയും അവനെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടികൊള്ളിക്കാനാണോ? നിങ്ങളുടെ മോനായ എന്റെ മോളെ കൊന്നത്. എന്നിട്ട് ആ കുറ്റം എന്റെ രാജുവിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാനല്ലേ നിങ്ങളുടെ ശ്രമം? നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ ആളുകൾ, പോലീസും പട്ടാളും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കും. പക്ഷേ എന്റെ രാജുവിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ഈ പൊന്നയ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. കുത്തി മരത്തി കളയല്ലാത്രേ, അറിയാമോ? നീ എന്തിനത്ര വിഷമിക്കുന്നത്? ആ ഗൈഡ് രാജുവിന്റെ കാര്യമല്ലേ? ആ കാര്യത്തിൽ പേടിക്കണ്ട. അവന്റെ കയ്യും കാലും തല്ലി ഒടിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഓടിക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങളേറ്റു. അങ്ങനെ ഓടിപ്പോവാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര ഭീരമൊന്നുമില്ല അവൻ. പോരെങ്കിൽ അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ദിനേശും ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്ത് വേണമെന്നാണ് നീ പറയുന്നത്? അവനെ തട്ടണോ? അതിന് വഴി ഉണ്ടാക്കാം. ചുമ്മാ വാചം അടിക്കാതെ നടക്കുന്ന കാര്യം വല്ലോണ്ടേ പറ. നീ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതിനെ പറ്റി പാർട്ടിയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അവനെ തല്ലിക്കൊന്ന് സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് കൊണ്ട് എറിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞു പോലും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, പണച്ചെലവുണ്ട്. പണം ഒരു പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷെ സൂക്ഷിക്കണം. അളിയാ, ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്. നീ ധൈര്യമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വയ്ക്കൂ. നാളെ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് കേൾക്കാം. ഗൈഡ് രാജു സൂയിസൈഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന്. എന്റെ മോനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയ ഒരമ്മയുടെ ശാപം നിനക്ക് എന്നും ഉണ്ടാവും. എന്താ ആന്റി, തലവേദനയ്ക്ക് കുറവില്ലേ? മോളെ, അങ്കിൾ വന്നില്ലേ? അങ്കിൾ ഇപ്പൊ വരും. ആന്റി ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ. ആ, വിനുവേട്ടൻ വന്നെന്നാ തോന്നുന്നത്. ഹലോ, വിനോദ് സ്പീക്കിംഗ്. ഞാനാണ് അജിത്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പോയില്ലേ? രാജുവിന്റെ കാര്യം എല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടീസിനെ കൈ കിട്ടിയത് ഇപ്പോഴാ.
എല്ലാവരും എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. അവർ 25,000 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. രൂപ എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, നമ്മളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് ഒരു കുഞ്ഞു പോലും അറിയരുത്. നീ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. ഈ രാത്രിയോടെ ഗൈഡ് രാജുവിന്റെ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ്. എന്താ വെച്ചേ? രാജു എവിടെ? ഇല്ല, എന്താ കാര്യം? രാജുവിന് അപകടമാണ്. ഞാനൊരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ വെറുക്കരുത്. എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിനും കുറവ് വരരുത്. നിന്നെ വെറുക്കാനോ? ഇത്രയും കൊല്ലം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് നീ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലല്ലോ പത്മ. ഞാൻ അങ്ങയോട് എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ പ്രസവിച്ച എന്റെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയെന്നാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്, എന്നെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ആ കുഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. എന്റെ മോൻ. അതിന് നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത്? ഞാൻ നിന്നോട് അന്നേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ആ കുഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവനെ ഞാൻ എന്റെ മകനെ പോലെ വളർത്തുമെന്ന്. ആ കുട്ടി ആരാണ്? അവനിപ്പോ എവിടെയുണ്ട്? പറയൂ പത്മം. രാജു. രാജു? ഗോഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ്. എന്നോട് ക്ഷമിക്കും. പിന്നു നിമ്മീതറിഞ്ഞ എന്നെ വെറുക്കൂല്ലേ? എന്തിന്? എനിക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവർക്കും അത് സാധിക്കും. നാളെ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് കേൾക്കാം. ഗൈഡ് രാജു സൂയിസൈഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന്. ആഹാ, നീ ഇവിടെ ഇരിക്കായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് വരികയായിരുന്നു. എന്താ കാര്യം? ഞങ്ങൾക്ക് 1-2 സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പോണം. ഈ രാത്രിയിലോ? എന്താ, രാത്രി കണ്ട ശരിയാവില്ലേ? ഈ രാത്രി ഞാൻ വരില്ല. നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കട്ടെ. എണീക്കണം. മോളെ കൊന്നു, ഇനി നിനക്ക് എന്റെ മോനെയും കൊല്ലണം അല്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ. രാജുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നത്. കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് നീ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണ്ട, നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലുവിടാം. ഒന്നേ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ.
ചേട്ടാ, എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഫാദർ ഫെർണാണ്ടസ് എല്ലാ വിവരവും മമ്മിയോട് പറഞ്ഞു. ഞാനാണ് ചേട്ടനെ കൊല്ലാൻ ആളെ അയച്ചത്. എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ചേട്ടാ. അയ്യോ മോനെ രാജു, മോനെ